Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel eContent PB. Dear students, today we are going to discuss a few more simple numerical questions on simple average method and weighted average method. In the previous lecture, we have already studied these two questions. Now it's time to study few more questions. Now, dear students, the question for discussion is: from the following, prepare store's ledger account using the simple average method for the month of January 2020. On 1st of January, the opening balance of rupees 500 units at rupees 2. On 3rd, issued 100 units. On 4th, again issued 100 units. On 8th, again there is a issue of 100 units. On 13th, 14th, there is a purchase of 400 and 200 units. On 16th, there is a issue of 150 units. Again, there is a purchase issue. So this entire question we will solve using the simple average method, wherein which the purchase price has been averaged before the issue of material. So let us see the answer of this question. Now, first of all, what we will do is we will write down the opening balance of 500 units at rupees 2 per unit. So here on 1st of Jan 2020, balance brought down 500 units rupees to 1000. So in the balance also 500 units into 2 balance is rupees 1000 units. Now the second transaction is on 3rd, there is a issue of 100 units. So similarly on 3rd, goods requisition number issue is we have issued 100 units. So the price will remain same because average will remain same. So 2 at rupees 200. So 500 minus 100 is 400 balance left. The price will be again same and the balance is 800. Now on 4th again there is a issue of 100 unit. So on 4th again there is a issue of 100 units at rupees 2. So balance is again 600. Again on 8th there is a issue of 100 units at rupees 2. Again the balance unit quantity left is 2 at the rupees 2. So balance left is 400. Now on 13th we have purchased the 400 units and 14th 200 units at rupees 3 and rupees 1 per unit. So on 14th again material requisition number 400 units at rupees 3, quantity is 1200. So balance was 200, quantity purchased is 400, total is 600. So for this, for your kind information, I'm writing here separately. Even if you club these two things, there is no issue at all. So 200 into 2 is 400 and 400 into 3 is 1200. So basically what I'm trying to say is in simple average method, you just need to remember the rates at the different levels. So total we have the 1200 plus 400 is 1600. Again on 14th of January, we again received the 200 units at rupees 1. So 200 we received. So again balance 200 at rupees 2, 400 at rupees 3 and this received 200 at rupees 1. So 400 plus 1200 plus 200 total we have is 1800 units are there with us and quantity is 800 units. Now on 16th issued 150 units only. So here on 16th 150 units we have to issue. So how to issue this 150 units? So in case of simple average method, I have already spoke to you that you just need to calculate the average, isn't it? So here there is no need to calculate the average. The reason being is we have already 200 units which we are purchased at rupees 2. So here the price is known and the quantity is very less. But when the quantity was greater than this 200 quantity, then at that time we need to make an average. आता इथे बघा 200 क्वांटिटी मध्ये 2 रुपयाला शिल्लक आहे आपल्याकडे, त्याच्यामुळे इथे प्राइस 2च रुपये लावली. इथे आपण सिंपल ऍव्हरेज काढलेलं नाही. परंतु जर का क्वांटिटी जर 150 पेक्षा जास्त तुमची झाली तर मात्र तुम्हाला याचं सिंपल ऍव्हरेज काढावं लागलं असतं. मग सिंपल ऍव्हरेज तुम्ही कसं काढलं असतं? पहिल्यांदा 2 रुपये, पुन्हा इथे 2 रुपये, त्यानंतर इथे तुम्ही 3 रुपयाला घेतलेला आहे, पुन्हा 2. तर असं करत करत जेवढ्या वेळा तुम्ही माल परचेस केलेला आहे तेवढ्या वेळा त्याला डिवाइड केलं असतं आणि मग ऍव्हरेज काढलं असतं. सो इथं आता 200 म्हटले 150 गेले, मग किती राहिले? सॉरी इथे टोटल मी केलेले आहे. सो 200 प्लस 400 इज इक्वल टू 600 प्लस 200 इज 800. सो 800 मायनस 150 इज इक्वल टू 650. सो याची टोटल क्वांटिटी किती? इथे 1200 प्लस 400 1600 1700 1800. 1800 म्हणून 300 गेले, राहिले किती? 1500.
आता मात्र इथे तुम्हाला जे 1500 युनिट शिल्लक राहिलेत, हे 1500 युनिटची जी व्हॅल्यू आहे ती 1500 भागिले तुम्ही 650 केल्यानंतर तुम्हाला जी व्हॅल्यू मिळेल ती तुमची सिंपल ऍव्हरेज असेल. तर आता 20 तारखेला काय होणार आहे बघा, इथे 20 तारखेला पुन्हा एकदा आपण 400 युनिट परचेस केले 4 रुपयाला. मग इथे 20 तारखेला पुन्हा एकदा 400 युनिट 4 रुपयाप्रमाणे 1600 रुपये झाले. मग 650 प्लस 400 इज 1050 युनिट्स आणि 1600 प्लस 1500 बरोबर 3100 रुपये झाले या ठिकाणी. आता 20 तारखेला 24 तारखेला आता 250 युनिट इश्यू झालेले आहेत. मग आता इथे काय करणार आहोत आपण, तर 24 तारखेला आपण मटेरियल रिक्विजिशन नंबरनुसार आपल्याला 250 युनिट इश्यू करायचे आहेत. म्हणजे आता पूर्वीचे आपल्याकडे 50 युनिट शिल्लक आहेत आणि आता पुढचे करायचे आहेत. मग अशा वेळेला आपल्याला सिंपल ऍव्हरेज वापरावं लागेल. मग इथे सिंपल ऍव्हरेज कसं काढायचं, तर इथे सिंपल ऍव्हरेज काढताना तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे 200 तुमचे इश्यू करायचे आहेत आणि त्याच्यासाठी प्राइस किती लागणार आहे तुमची, तर त्याच्यासाठी आपली लागणारी जी प्राइस आहे ती किती आहे, तर 2.5. आता तुम्ही म्हणताल सर हे 2.5 रुपये व्हॅल्यू आले कुठून, तर सिंपल आहे बघा. टोटल आपली क्वांटिटी किती आहे 3100 आणि त्याला भागिले किती करणार आपण 1050. परंतु हे वेटेड ऍव्हरेज मध्ये पॉसिबल आहे, पण सिंपल ऍव्हरेज मेथड मध्ये काय तुम्हाला सिम्पली ऍव्हरेज करायचं आहे. मग तुम्ही इथे किती प्राइस होती 2 रुपये म्हणजे 1 2 3 4 5 अधिक 3 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 1 भागिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आता बघा माल कधी कधी घेतलाय आपण इथे बेतरिक 6 3 वेळेला घेतला इथे 6 आणि इथे कितीला घेतलाय 2 ला, म्हणजे 6 आणि 2 किती झाले 8. माल कधी कधी घेतला इथे बघा 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 म्हणजे 2 आणि 3 5 आणि 6 आणि 4 10. म्हणजे इथे बघा आपण रिसिट ऑफ मटेरियल कधी कधी झालंय, सुरुवातीला आपल्याकडे 2 रुपये क्वांटिटी होती, त्यानंतर आपण 3 रुपयाला माल खरेदी केला, पुन्हा 1 रुपयाला खरेदी केला आणि पुन्हा 4 रुपयाला, म्हणजे 4 अधिक 1 5 आणि 3 8 आणि 2 10, म्हणजे टोटल 10 भागिले 4 करायचं ना, कारण 4 वेळा खरेदी केली आपण. तर त्यामुळे याचं जे ऍव्हरेज येणार ते ऍव्हरेज किती आलं 2.50. म्हणून 250 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 625. मग 1050 मधून 250 गेले तर 800 शिल्लक राहतात आणि 3100 मधून 625 जर गेले तर आपल्याकडे किती शिल्लक राहतात, तर 2475 रुपये शिल्लक राहतात. मग आता पुन्हा पुढचं जे ट्रान्झॅक्शन आहे ते आपलं किती तारखेला असणार आहे, तर 25 तारखेला आपण किती युनिट खरेदी करणार आहेत 500 युनिट 5 रुपयाप्रमाणे. त्यामुळे पुन्हा एकदा 500 युनिट 5 रुपयाप्रमाणे 2500 800 प्लस 500 इथे 1300 येतील आणि 2475 प्लस 2500 बरोबर 4975. आता 26 तारखेला पुन्हा 300 युनिट इश्यू करायचे आहेत आपण, तर त्यामुळे 26 तारखेला पुन्हा एकदा 300 युनिट इश्यू होणार आहेत. आता परत एकदा ऍव्हरेज काढावं लागेल. ऍव्हरेज कसं काढणार, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5, मग 5 आणि 4 9 1 10 आणि 3 13 आणि 2 15. 15 भागिले 1 2 3 4 आणि 5. 15 भागिले 5 केल्यानंतर किती येणार आहे आपल्याला इथे, 5 आणि 4 9 1 10 3 13 15. Just a minute, let me check. आठ 5 13 13 भागिले 4. येस, आता जे सिंपल ऍव्हरेज आपण काढणार आहे, तर ते सिंपल ऍव्हरेज कसं काढलंय आपण, सिंपल ऍव्हरेज कसं काढलंय 3 अधिक 1 4 अधिक 4 8 आणि 5 13. तर 1 2 3 आणि 4, तर ह्याला आपण 4 ने डिवाइड करणार आहोत. तर 13 भागिले 4 तुम्ही जर केलं तर इथे तुम्हाला ऍव्हरेज किती मिळेल 3.25 इतकं ऍव्हरेज मिळेल. तर त्यामुळे इथे जे तुम्ही ऍव्हरेज काढणार आहात ते तुमचं इथे किती येणार आहे 3.25 एवढं ऍव्हरेज येणार आहे.
तर ह्याची प्राइस होते तुमची 975 आणि तुमच्याकडे 1300 मधून 300 गेले म्हणजे 1000 क्वांटिटी शिल्लक आहे आणि टोटल 4 मधून 975 गेले ते 4000 क्वांटिटी शिल्लक आहे. आता 28 तारखेला तुम्ही इथे बघू शकता, 28 ला आपण 200 युनिट परचेस केले 2 रुपयाप्रमाणे, त्यामुळे 200 युनिट 2 रुपयाप्रमाणे बरोबर 400 युनिट आहेत. आणि इथे जर तुम्ही पाहिलं तर इथे आपल्याला किती दिसत आहेत, तर हजारामध्ये 200 युनिट म्हणजे 1200 युनिट आहे, तर याची किंमत किती झाली 4400. आणि शेवटी 31 तारखेला पुन्हा एकदा आपण माल परचेस केला 200 युनिटचा 4 रुपयाप्रमाणे, त्यामुळे 31 तारखेला पुन्हा एकदा 200 म्हणजे 1200 प्लस 200 1400 झाले आणि टोटल इथे किती झाले 5200 रुपये इतकी या ठिकाणी किंमत झालेली आपल्याला दिसून येते. तर हे होतं सिंपल ऍव्हरेज मेथड, ज्याच्यामध्ये आपण सिम्पली या ठिकाणी ऍव्हरेज करायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर आपण इथे इश्यू जे केलेलं ते कधी कधी केले बघा तुम्ही, इश्यू आपण या ठिकाणी केले बघा, इथे 100 युनिट 100 युनिट 100 युनिट हे 3 वेळा इश्यू केलेलं आहे युनिट आपण. म्हणजे आपल्याकडे जे 500 युनिट होते त्यातले आपण 3 वेळेला ते इश्यूज केले आहेत. मग इथे तुम्ही बघू शकता आपल्याकडे सुरुवातीला 500 होते, त्यात ते 200 200 200 200 आपण देत गेलो. मग आपल्याकडे शिल्लक किती उरले, फक्त 200 युनिट उरले. मग 200 युनिट उरल्यानंतर आपण ते 200 युनिट किती रुपयाप्रमाणे, ते 2, तर 2 इथे हे सेम झालं, तर इथे 5 6 आणि हे 4 10, तर म्हणजे इथली 2 रुपये प्राइस प्लस 3 एक 4 3 आणि 2 5 आणि 6 आणि 4 10 असे आपले 10 झाले. परंतु आता हे 200 युनिट आपण इथे दिलेले आहेत बघा. तुमच्या जर लक्षात येत असेल तर तुम्ही इथे बघू शकता, हे जे 200 युनिट आहेत हे 200 युनिट इथे दिलेत. म्हणजे आता ह्या 200 ची 2 रुपये किंमत आहे ती संपलेली. आता किंमत फक्त किती शिल्लक राहिली 3. म्हणून जेव्हा आपण सेकंड इश्यू काढला या ठिकाणी, याची जी प्राइस काढली 3.25, ती कशी काढली, 3 अधिक 1 4, 4 अधिक 4 बरोबर 8, 8 अधिक 5 बरोबर 13 आणि 13 ला 1 2 3 आणि 4 4 वेळा आपण डिवाइड केलं. तर 4 वेळा डिवाइड केल्यानंतर आपल्याकडे इथे तुम्ही जर करून बघितलं तर 13/4, तर तुम्हाला जी येणारी प्राइस आहे ती 3.25 आहे. आता बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असू शकतो, सर हे 2 रुपये तुम्ही का नाही घेतले? कारण की 2 रुपये घेण्यासाठी हे 2 रुपयाचे जे युनिट होते 200चे 200 युनिट इथे संपलेत आपले. त्यामुळे 200चे 200 युनिट गेल्यामुळे ही 2 रुपयाची कॉस्ट आपण धरलाय. परंतु 400 मधले तर इथे शिल्लक आहेत युनिट खाली, तर त्याच्यामुळे ही 400 ची प्राइस जी आहे ती 3 रुपये आपण या ठिकाणी काउंट केलेली आहे. आणि म्हणून आपल्याकडे ऍव्हरेज करताना 3 अधिक 1 4 अधिक 4 8 अधिक 5 13 भागिले आपण 4 केलं आणि म्हणून या ठिकाणी जी प्राइस आली ती किती आली 3.25 आलेली आहे. आता आपण पुढे आणखीन एका प्रॉब्लेमकडे वळूया, ती म्हणजे आपल्याला समोर तुम्हाला जो स्क्रीनवरती क्वेश्चन दिसतो आहे त्याच क्वेश्चनला आपल्याला वेटेड ऍव्हरेज बेसिस वरती कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला इथे ओपनिंग बॅलन्स दिलाय, परचेसेस दिलेत, इश्यू दिलेत, पुन्हा परचेस इश्यू आणि दोनदा परचेसेस आहेत. तर आपण बघूया की हा प्रश्न आपण वेटेड ऍव्हरेज मेथडने कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करू शकतो. हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला सुद्धा आपल्याला एक तर टेबल आखावा लागेल पूर्णपणे. आणि हा टेबल आखल्यानंतर आता आपण पहिल्यांदा बघूया की आपल्याला ओपनिंग बॅलन्स दिला 200 युनिटचा 2 रुपयाप्रमाणे, त्यामुळे आपण ओपनिंग बॅलन्स लिहून घेऊया 200 युनिट 2 रुपीज सो 400. तर बॅलन्स मध्ये पण आपल्याकडे 400 शिल्लक आहे. आता आपल्याला परचेस करायचे 300 युनिट्स ॲट रुपीज 2.40 पर युनिट. सो परचेसेस पुन्हा एकदा 300 युनिट 2.40 प्रमाणे, तो टोटल किती झाले 720. आता या प्रॉब्लेम मध्ये मी तुम्हाला सेपरेट न करता कंबाईनच करून दाखवतो. इथे बॅलन्स किती होते 200, खरेदी किती केले 300, तर टोटल किती झाले 500 युनिट. 400 प्लस 720 बरोबर किती 1120. तर 1120 भागिले वेटेड ऍव्हरेज आहे त्याच्यामुळे 1120 भागिले 500 केलं